చేసేద్దాము. Let us welcome our బుట్ట బొమ్మ పూజా హెగ్డే. Check. Success! అందరికీ నమస్కారం, ఫ్యాన్స్ కి నమస్కారం. Success feels good and I'm really happy to be part of another successful film. It's been amazing and I would like to thank, I feel like a good film is a team effort, and congratulations to each and every crew member, each and every cast member who was part of Most Eligible Bachelor. Y'all made this film and chala thanks inta effort pettinanduku. Big thank you to Geeta Arts for giving me such a beautiful character, Vibha. When Vasu came with the film to me, 2 minutes, evandi, 2 minutes. చాలా మంది నాకు చెప్పారు, పూజా గ్లామరస్ స్టార్ ఉంది, గ్లామరస్ స్టార్. బట్ ఈ ఫిల్మ్ తర్వాత నాకు చాలా కాల్స్ వచ్చింది అండ్ all of them said that wow, you're a performing star, which I love it. And because of this film it has happened, because of Vibha. Bhaskar sir, thank you for writing such interesting female characters. I feel there aren't enough Telugu directors who are writing such beautiful roles for women, so please keep it up, because that's how we can move on to next levels. So yeah, I mean, every time somebody called me up, they always said, you know, in every film that meeru ee film lo chala andanga, you know, you looked really beautiful, but for the first time when people called me and I got a lot of calls, they said, you've performed so well and you look beautiful. So normally it's the other way around, and నాకు బ్యూటిఫుల్ చెప్పినందుకు నేను థ్యాంక్స్ చెప్తాను. బట్ అది కాంప్లిమెంట్ నా పేరెంట్స్కి, బికాస్ మై పేరెంట్స్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దాట్ ఆస్పెక్ట్. బట్ ఇట్ ఫెల్ట్ రియలీ నైస్ టు బీ అప్రిషియేటెడ్ ఫర్ మై పర్ఫార్మెన్స్, బికాస్ దాట్ యునో వాజ్ మై ఎఫర్ట్. అండ్ ఆడియన్స్కి చాలా థ్యాంక్స్ నాకు యాక్సెప్ట్ చేసినందుకు ఇది క్యారెక్టర్లో. you always put in a lot of efforts, but you never know how the audience is going to react to it. So thank you so much. Vasu I spoke about, but Vasu Verma garu, I know you're here somewhere, I don't know where you are, but thank you for the effort that you put in this film. And Arjun, after celebrating Ala Vaikuntapuramlo success, I'm really happy that you've come to celebrate another film with me, because it always is really nice to, you know, celebrate success with, you know, people that you worked with and have given, you know, done so much work with. And Akhil, congratulations. I am so happy for you. More than being happy for me, honestly, I was more happy for you with the success of Most Eligible Bachelor, and I hope that you have a glorious career ahead of you. And everybody spoke about our on-screen chemistry, and I think that's because
you know, we were so comfortable working with each other. So I hope we do more work together. Thank you, everyone. Thank you. Thank you so much, Pooja, and congratulations once again for the huge success. And Inka, క్యూ అందరికీ నమస్కారం. ఇక్కడికి వచ్చేసిన అభిమానులందరికీ, బన్నీ అభిమానులందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. వచ్చేసినందుకు, ఈ సక్సెస్ మాతో సెలబ్రేట్ చేయడానికి వచ్చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఖచ్చితంగా మీ అందరి దగ్గరికి వస్తాను. మీరు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టే లాస్ట్కి వస్తాం. ఎప్పుడైనా డెఫినెట్గా వస్తాను. ముందుగా నేను ఒక గొప్ప వ్యక్తి గురించి మాట్లాడాలి. ఆయనతోనే స్టార్ట్ చేద్దాం ఇవాళ నేను అనుకున్నాను. అల్లు అరవింద్ గారి గురించి. నాకు ఆయనతో పనిచేయడం ఒక నా అదృష్టం అని నేను అనుకుంటున్నాను. బిగినింగ్ నుంచి ఐ హ్యావ్ బిన్ ఇన్ ఆఫ్ యూ సార్. ఎందుకో మిమ్మల్ని చూస్తే ఐ రియలీ ఫీల్ లైక్ ఐఎమ్ టాకింగ్ టు మై గాడ్ ఫాదర్. మీరు నన్ను గుండెల్లో పెట్టుకొని పనిచేశారు సార్. మా ఫాదర్కి ఒక ప్రామిస్ ఇవ్వడం కాకుండా మీ సంస్థలో ఉన్న ప్రతి వ్యక్తి నన్ను ఒక కొడుకుగా, బ్రదర్గా, తమ్ముడుగా చూసుకొని అలా గుండెలో పెట్టుకుని పనిచేశారు. సో ఐ థ్యాంక్ యూ ఫ్రమ్ ద బాటమ్ ఆఫ్ మై హార్ట్ సార్. ఐ హోప్ ఐ కెన్ వర్క్ విత్ యూ అగైన్. మీ ఇంట్లో ఇంతమంది హీరోలు ఉండగా అయినా నన్ను ఇలా చూసుకున్నారంటే దట్ షోస్ యువర్ కల్చర్. అండ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు కంగ్రాచులేట్ గీతా ఆర్ట్స్. ఉన్న ప్రతి మనిషిని కంగ్రాచులేట్ చేస్తున్నాను సార్. ఐ వాంటెడ్ టు స్టార్ట్ విత్ దిస్ టుడే. థ్యాంక్ యూ. ఇక మోస్ట్ ఎలిజిబుల్ బ్యాచులర్ టీమ్. ఒక టీమ్గా నిజాయితీగా పనిచేసాం. ఒక మంచి కథ తీస్తున్నామనే నమ్మకంతో మీ ముందుకి దసరా పండగ వచ్చాం. అంతే ఎక్సెప్ట్ చేసినందుకు ఫ్యామిలీస్ అందరికీ, యూత్ అందరికీ ఒక మెసేజ్ ఇవ్వడం కాకుండా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్కి సొల్యూషన్లు ఇద్దామని అనుకున్నాం మా కథ ద్వారా. అవి వర్కౌట్ అయినాయని నేను అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఈ సక్సెస్ మాకు ఇచ్చినందుకు. ఒక మంచి సినిమా తీసిన తర్వాత హిట్ కొట్టేశాం అని కాకుండా ఈ ఊపుని, ఎనర్జీని తీసుకొని ఇంకా క్రమశిక్షణతో పనిచేయాలని అనుకుంటూ ముందుకెళ్తున్నాను నేను. సో తెలుగు ప్రేక్షకుల దేవుళ్ళందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇది నేను హిట్ కొట్టేశాను అనుకోవట్లేదు. మీరు నాకు ఒక గిఫ్ట్ ఇచ్చారు. ఆ గిఫ్ట్ నేను ఎనర్జీగా తీసుకుని ముందుకెళ్దాం అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. తెలుగు ప్రేక్షకులకి ముఖ్యంగా కోవిడ్ టైమ్స్లో మాకు ధైర్యం ఇచ్చారు. తెలుగు ఇండస్ట్రీకి ధైర్యం ఇచ్చారు. వేరే ఏ ఇండస్ట్రీ ఇలా పనిచేయట్లేదు, ఇలా ముందుకు వెళ్ళట్లేదు. గర్వంగా చెప్తున్నాను, తెలుగు వాళ్ళు ప్రూవ్ చేశారు ధైర్యంగా మనం థియేటర్లో రిలీజ్ చేయొచ్చని. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ తెలుగు ప్రేక్షకులందరికీ. మా టీం గురించి చెప్పి చాలా ఈవెంట్లో చెప్పేశాను ఇంకా. కానీ ముగ్గురు వ్యక్తుల గురించి నేను ముఖ్యంగా చెప్పాలి. బన్నీ వాసు గురించి, వాసు వర్మ గురించి, బొమ్మరిల్లు భాస్కర్ గురించి. ఐ థింక్ పిల్లర్స్గా నుంచుని 2.5 years ఆల్మోస్ట్ అదే ప్యాషన్తో పనిచేసాం. ఐ థింక్ ఇవాళ ఎండ్ ఆఫ్ ద రోడ్ చూస్తే వాళ్ళు లేకుండా ఈ సినిమా ఇలా జరిగేది కాదు. అరవింద్ గారు మన మీద పెట్టిన నమ్మకాన్ని మేము నిలబెట్టానని ఐఎమ్ హోపింగ్. ఐ రియలీ హోప్ సో. సో పూజా, యాజ్ ఐవ్ సెడ్ దిస్ అ లాట్ ఆఫ్ టైమ్స్, as gorgeous and beautiful as you are, as I admire how hard you have worked for this film. Vibha ane character ni life ki teeskochav, and I know the efforts you put in, and I'm so happy for you just the way you're happy for me. Thank you so much. I look forward to working with you again. ఇక్కడికి వచ్చేసిన ముఖ్య అతిథికి ఆయనతో ఫార్మల్గా మాట్లాడడం నాకు తెలియదు. చాలా వేర్డ్గా ఉంది స్టేజ్ ఎక్కి మీకు ఫార్మల్గా మాట్లాడడం. కానీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బన్నీ బ్రదర్ ఇక్కడికి వచ్చేసినందుకు. బన్నీ ఫ్యాన్స్కి ముఖ్యంగా ఇక్కడికి వచ్చేసి మా సక్సెస్ని మాతో పాటు సెలబ్రేట్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ. I know this is your home production, but still for taking the time and coming, thank you so much. What I admire most about you, బన్నీని ఎప్పుడు కలిసినా ఆ సినిమా ఏ సినిమా అయితే చేస్తున్నారో ఆ క్యారెక్టర్ని టేక్ ఓవర్ చేసేసి ఓన్ చేసేసుకుని అలానే కనిపిస్తారు.
the passion you work with for every film, the character that you bring out in every film is so evident. I really, really, really wish you all the best. Pushpa ki, me future Porex ki. I wish you all the best from the bottom of my heart. Thank you again, brother, for coming and supporting us. Thank you very much. ఆఖరికి అఖిరిని అమ్మాల్కి నేను లాస్ట్ ఫంక్షన్కి నేను ఒకటి చెప్పాను, మనస్ఫూర్తిగా చెప్పాను, మీరు పెట్టిన నమ్మకాన్ని నేను నిలబెట్టే వరకు నేను నిద్రపోనని. నాకు నిద్ర ఇంకా రాలేదు. ఎస్, సక్సెస్ వచ్చింది, మంచిది, సంతోషం. ఇది మన ఊపులో తీసుకొని ముందుకెళ్దాం. గర్వంగా ఉండండి, మంచి రోజులు వస్తాయి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మీ సపోర్ట్ కోసం ఎప్పటికీ రుణపడి ఉంటాను మీకు. ఇంత గ్రాండ్గా ఫంక్షన్ చేసినందుకు గీతాజ్కి థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటూ, అందరికీ వచ్చేసినందుకు, మా సక్సెస్ని మాతో పాటు సెలబ్రేట్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ చెప్తూ, తెలుగు ప్రేక్షకులందరికీ సల్యూట్ కొడుతూ థ్యాంక్స్ అని చెప్తూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ హర్షాని వేదిక పైన ఉండవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తూ, విభాని వేదిక పైన జాయిన్ అవ్వాల్సిందిగా వెల్కమ్ చెప్తున్నాం మరొకసారి. లెట్స్ వెల్కమ్ పూజ ఆన్ స్టేజ్ వన్స్ అగైన్. గోపి సుందర్ గారిని ఇప్పుడు వేదిక పైకి సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్నాము. లెట్ మీ వెల్కమ్ అవర్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గోపి సుందర్ గారు ఆన్ స్టేజ్. Hello. Yeah. I'm really happy to be here. Really thankful to the entire team who came to me with this wonderful project. I'm really happy to be here, honored, so happy. My musical assistant Bannivasu garu is here. He is my music assistant already and announced in last time, and I'm really happy, so happy. I don't know how to express it. And there are a lot of tracks. We worked a lot for this movie, more than 30-40 tunes. It came like that, and finally we came into Lehrai, and it's a whole teamwork. Bhaskar ji, thank you so much. I'm really honored to be here in this moment. It's a wonderful moment. Let's work more. That's it. And last time I sang Lehrai, I just sing one line of Lehrai. My voice is completely gone because of my musical assistant gave me one fever while working this project. So thank you, Bannivasu ji. Lehrai, 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 na 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 na. Thanks for accepting me and my music and Lehrai, Guchegulapi, and all the tunes, all the love for all the lyricists who work with me and the entire team. Thank you so much. I love you all. Wow, that was amazing and so soothing, Gopi Sundar garu. Keep entertaining us, keep mesmerizing us with your music. Ee cinema ki ichinatte. Thank you so much once again. Okay, so అందరికీ నమస్కారం. చాలామంది మాట్లాడేశారు. బన్నీ వచ్చిన తర్వాత ఇంకా అఖిల్ మాట్లాడాల్సి ఉన్నప్పుడు నన్ను ఇక్కడ పెడితే నేను ఏం మాట్లాడతాను, మిమ్మల్ని పెద్దగా ఏం మెప్పిస్తాను. అయినా కూడా తప్పనిసరిగా కొన్ని విషయాలు ఇటువంటి సక్సెస్ సెలబ్రేషన్ చేసుకునేటప్పుడు చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది కనుక తప్పకుండా చెప్తాను. వ్యక్తుల గురించి, ఆర్టిస్టుల గురించి ప్రతిసారి గొప్పగా చెప్పుకుంటూ నిన్నగాక మొన్న వైజాగ్లో కూడా చెప్పాను. కానీ భాస్కర్ రాసిన ఈ కథ గొప్పతనం గురించి ఒకటి చెప్పాలి. ఈ సినిమా ఎవరెవరు చూడాలి? ప్రేమించుకుందాం అనుకునేవాళ్ళు, ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకునేవాళ్ళు, పెళ్లి చేసుకోవద్దు విడిపోదాం అనుకునేవాళ్ళు, పెళ్లి చేసుకున్న వాళ్ళు, పెళ్లి చేసుకుని 10 కాపురాలు చేసిన వాళ్ళు, పెళ్లి చేసుకుని 40 ఏళ్ళు కాపురం చేసిన వాళ్ళు, వీళ్ళందరూ ఈ సినిమా చూడాలి. ఎందుకంటే ఏ స్టేజ్ల్లో మనం మన కాపురాలు ఎలా చేసామనేది చూసుకోవడానికి నాలాంటి వయసు ఉన్న వాళ్ళు వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే తెలుస్తుంది. కానీ పెళ్లి చేసుకోవాలనుకునే వాళ్ళు తప్పనిసరిగా ఈ సినిమా చూడాలని నేను అనుకుంటున్నాను, నమ్ముతున్నాను. ఇది కమర్షియల్గా మాట్లాడే మాట కాదు. భాస్కర్
ఈ కథలో అటువంటి క్లారిటీ ఇచ్చాడు. అంటే సింపుల్గా చెప్పుకోవడానికి వాట్ డూ యూ ఎక్స్పెక్ట్ ఫ్రమ్ యువర్ మ్యారీడ్ లైఫ్ అనే ఒక పదం ఒక 15-20 సార్లు సినిమాలో వస్తుంది, కానీ రియల్ లైఫ్లో ప్రతివాడు తొంగి చూసుకునేలాగా. అంటే ఒక నలుగురు నా మేనగోడలు లాంటి వాళ్ళు సినిమా చూసి వాళ్ళు భర్తలతో రాలా, మరుసటి రోజు మొగుళ్ళందరినీ తీసుకుని మళ్ళీ వెళ్ళి కూర్చున్నారు. అంటే ఆ సినిమా ఇంపాక్ట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఆ భర్తకి చూపిద్దాం అన్న ఒక జీ లోపల నుంచి వచ్చి, అంటే ఒక అవగాహన, మ్యారేజ్ అనే ఒక అవగాహనని ఇంత చక్కగా ఈ మధ్యకాలంలో తీర్చి చెప్పింది ఈ సినిమా. దానికి హోల్ టీమ్కి నేను కృతజ్ఞత చెప్పుకుంటున్నాను. నాదేముందండి, మొదటి కథ సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు, తర్వాత అప్పుడప్పుడు రష్ చూడమన్నప్పుడు వాసు డైరెక్టరు వాసు వర్మ కలిపి నా దగ్గరికి పరిగెట్టుకు వస్తారు. అందులో నా ఇదేంటంటే నేను కాంపాస్, నార్త్ ఎటు ఉందో చూసుకుని మీరు కొంచెం ఇటు ఈస్ట్కి వెళ్తున్నారు, ఇటు కొంచెం నార్త్కి రండి, ఇలాగ ఏదైనా చెప్పడం తప్ప నా పద్ధతి నాకు అంతకన్నా, అంటే ప్రొడక్షన్ నాదే, నాకు అంటే మెచ్యూర్ ప్రొడక్షన్ కనుక జనం అందరూ ఉన్నారు, అన్నీ చేస్తారు. వాసు లాంటి వాడు దీన్ని భుజాన్ని వేసుకుని తీసుకుని వెళ్తూ ఉంటాడు. నేను నా పని చాలా తక్కువ సున్నితమైంది కానీ ఇంపార్టెంట్, ఇంతే నా పని. అలాగా నా పని చాలా తేలిక చేసిన మా బన్నీవాసుకి, మా బన్నీవాసుని తీసుకొచ్చిన మా అబ్బాయిలకి, బాబీ అర్జున్కి అతను మంచి స్నేహితుడు, కానీ నేను తీసుకున్నాను అతన్ని. అందుకని భాస్కర్, నీతోటి సినిమా తీసేటప్పుడు ఒళ్ళు నొప్పులు ఉంటాయి కానీ తర్వాత అవి తీపులుగా మారిపోతాయి. కానీ ఎందుకంటే నువ్వు 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 అనుకున్నది నువ్వు రావడం కోసం నువ్వు పడే తపన చూస్తే మేము ఏం అప్రిషియేట్ చేయటం తప్ప ఏం అనలేము. అటువంటి తపన పడుతూ ఉంటావు. ప్లస్ నీ జీవితంలో ఈ సినిమా తీయడానికి నీ భార్య ఎంత హెల్ప్ చేసిందో నాకు అర్థం అవుతుంది. అందువల్ల ఆమెకి ఈ స్టేజ్ మీద నేను కృతజ్ఞత చెప్తున్నాను. వాసువర్మ, నువ్వు కంటిన్యూస్గా ఈ ప్రాజెక్ట్ని అట్లాగే నమ్ముకుని తీసుకుని వెళ్తూ దీన్ని ఎటు ఇటు బెసక్కుండా దాన్ని తీసుకొచ్చి డెలివరీ చేసావు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అఖిల్, ఐ హ్యావ్ టు టెల్ యూ సంథింగ్ హియర్. నాగార్జున గారు కూడా వింటున్నారని తలుస్తాను, మీ తాతగారు ఎక్కడో విని వింటున్నారని తలుస్తాను, మా నాన్నగారు కూడా ఇది వింటున్నారని తలుస్తాను. ఈ జర్నీ అక్కినేని అండ్ అల్లు ఫ్యామిలీ జర్నీ 65 years ఓల్డ్. 65 సంవత్సరాల నుంచి ఈ జర్నీ జరుగుతుంది. 65 సంవత్సరాల క్రితం మా నాన్నగారు అల్లు రామలయ్య గారు, మీ తాతగారు అక్కినేని నాగేశ్వరరావు గారు కలిశారు. అప్పటి నుంచి వాళ్ళు చాలా మంచి స్నేహితులు అయ్యారు. తర్వాత చివరి వరకు వాళ్ళు కలిసి ఉన్నారు. ఆ తర్వాత తరం, నేను యాక్టర్ కాకపోయినా నాగార్జున గారితో నాకున్న అనుబంధంతో మా జర్నీ జరుగుతూ, తర్వాత మీ బ్రదర్తో తీశాను, నీతో తీశాను. ఇవాళ నా పిల్లలు, మీరు అందరూ స్నేహితులు. ఇలాగా ఇది ఇంకో తరం కూడా, ఇంకొక 2 తరాలు కూడా సాగుద్ది అని తలుస్తున్నాను. అందుకని ఇది ఇక్కడ నేను చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. చాలామందికి ఇది గుర్తుండకపోవచ్చు. ది జర్నీ స్టార్టెడ్ అబౌట్ 65 years బ్యాక్. అండ్ గోపి, you are an amazing person, I know. You give an amazing music, I know. But the difference is, when I saw the rushes and after your edition of music, what I have seen, there is a great elevation. Thank you very much for this. నీకు తెలుగు అర్థం అవుతుంది బాగా, కానీ ఎందుకో నేను చూస్తే ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలనిపించింది నాకు. అండ్ పూజ, మై డియర్, మా డార్లింగ్ పూజ, ఈ సినిమాలో చించి చాటేసింది. యు అండర్స్టాండ్? యు టర్న్ ఇట్ కైండ్ ఆఫ్. పూజ, I proudly say that yours is the best performance of your career. I've made films with you. You have given me super hits. But still, I claim this is the best performance ever you made. And keep it up, dear. నీకు ఇలా రాగానే నీకు హిందీలో చాలా ఆఫర్లు వస్తున్నాయని విన్నాను. తెలుగు సినిమాలను మర్చిపోక
ఇక్కడి నుంచి వచ్చావు, తెలుగు సినిమాలోనే ఉండు. రైట్. నేను ఈ మధ్య విన్నాను, ఒక ఆఫర్ కూడా రిజెక్ట్ చేశావు. ఐ నో, మీన్ తెలుగు కాదు, హిందీలో ఒక ఆఫర్ రిజెక్ట్ చేసావు, మంచి ఆఫర్, అది కూడా తెలుసు నాకు. సో వాసు, ప్రేక్షకుల్ని దండం పెట్టి దిగిపోతాను, ఎందుకంటే అక్కడ ఇద్దరు హీరోలు కూర్చుని ఉన్న తర్వాత నేను ఇంతసేపు ఇది పట్టుకోవడం న్యాయం కాదు. ఈ సినిమాని ప్రేక్షకుల దగ్గరికి తీసుకెళ్ళిన మీడియా వారికి, ఈ సినిమాని ఉన్నత శిఖరంలో నుంచోబెట్టిన ప్రేక్షకులకి నమస్కరించుకుంటూ విరమిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అందరికీ నమస్కారం. ఎలా ఉన్నారు? మీ అల్లరి అసలు తగ్గేదేలా. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీబడి. చాలా ఉత్సాహంగా ఉంది. అసలు కోవిడ్ అనేది ఒకటి ఉందని కూడా మర్చిపోయే రేంజ్లో ఉన్నారు అందరూ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇంత ఉత్సాహం ఇచ్చినందుకు చాలా రోజుల తర్వాత. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఈ ఫంక్షన్కి వచ్చినప్పుడే అనుకున్నాను, ద ఫస్ట్ కంగ్రాచులేషన్ ఐ వాంట్ టు టెల్ అఖిల్, కంగ్రాచులేషన్స్. ఐ ఆమ్ వెరీ 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 పర్సనలీ హ్యాపీ ఫర్ యువర్ సక్సెస్. ఎందుకంటే ఎక్కడో అఖిల్ చూస్తే ఒక యంగర్ బ్రదర్ ఫీలింగ్. నాకు బిగినింగ్ అఖిల్ సినిమా రాక ముందు నుంచే నాగార్జున గారి ఇంటికి ఎవడో ఒకసారి వెళ్ళి నేను చెప్పాను, సార్ అఖిల్ని ఇలా లాంచ్ చేస్తే బాగుంటుందా, అలా లాంచ్ చేస్తే బాగుంటుందా, ఇలా అయితే బాగుంటుందేమో నా సజెషన్ ఇచ్చేసి వచ్చా. అంటే ఎంతో ఇష్టం ఉంటే కానీ నాకు సంబంధం లేదు, బయట హీరో వేరే ఫ్యామిలీ హీరోకి వెళ్ళి నేను ఆ చనువు తీసుకు చెప్పానంటే ఎక్కడో అక్కడ నేను అఖిల్ని ఇష్టపడ్డా. తను ఎప్పుడు చూసినా కూడా ఒక స్వీట్నెస్ ఉంటుంది. సో అలాంటి అఖిల్కి అండ్ ఇవాళ ఇంత పెద్ద హిట్ రావటం నాకు నిజంగా పర్సనల్గా చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఎందుకంటే అఖిల్ చాలా బాగా డ్యాన్స్ చేస్తాడు, చాలా బాగా ఫైట్ చేస్తాడు. ఇవన్నీ చేయగలిగి కూడా లేదు, నేను కేవలం నా ఫిజికల్ అపియరెన్స్ కాదు, నేను నా లుక్స్తోనో లేదంటే నా ఫిజికల్ ఫీట్స్తోనో కాదు, నేను ఒక క్యారెక్టర్ చేయాలనుకుంటున్నాను. అవన్నీ నేను చేయగలిగిన టాలెంట్ అంతా ఆపుకుని ఒక కథ ఎన్నుకోవాలనుకుంటున్నాను, ఒక క్యారెక్టర్ చేయాలనుకుంటున్నాను అని చెప్పి ఒక చాయిస్ మీద ఫిలిం చేశాడు. ఆ చాయిస్కి నేను నీకు రెస్పెక్ట్ ఇస్తాను. అక్కడ ఆ రెస్పెక్టే ఇవాళ నీకు ఈ సినిమా హిట్ తీసుకొచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. అండ్ ఒక యాక్టర్స్ చాయిస్ ఇస్ ఎవ్రీథింగ్. We are not as good as our efforts, but we're as good as our choices. I really respect your choice. Congratulations for that. And ఒక చాలా మంచి బ్యూటిఫుల్ కోఇన్సిడెన్స్ మా నాన్నగారు చెప్పారు ఇందాక, ఎక్కడున్నా అక్కినేని నాగేశ్వరరావు గారు చూస్తూ ఉంటారు, అల్లు రామలింగ గారు ఉన్నారు చూస్తూ ఉంటారు. మా ఈ ఫ్యామిలీతో, అక్కినేని గారి ఫ్యామిలీతో మా ప్రయాణం దాదాపు ఎన్నో డెకేడ్స్ది, 5, 6, 7 డెకేడ్స్ది. సో ఇట్స్ వెరీ బ్యూటిఫుల్. ఆ డెకేడ్లో ఆ జర్నీ అలాగే కంటిన్యూ అవుతూ ఉంది. అండ్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ అఖిల్, నేను మనం సినిమా వచ్చినప్పుడు లాస్ట్లో నేను వచ్చినప్పుడు నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను. ఎందుకంటే మీ తాతయ్య గారు నువ్వు కలిసి ఒక సినిమాలో చేయటం అనేది, మీ తాతయ్య గారు చూడటం, 2 మనవలతో కలిసి సినిమా చేయటం నాకు అదృష్టం. ఆయన చూశారు. అండ్ అవన్నీ కంప్లీట్ చేసుకుని నాకు ఇవాళ నచ్చిన విషయం ఏంటంటే, ఎందుకు ఆ సినిమా గురించి ఎత్తానంటే, ఇట్ ఈస్ సచ్ అ బ్యూటిఫుల్ మూమెంట్ ఫర్ ద అక్కినేని ఫ్యామిలీ. బికాస్ జస్ట్ ఒక సీజన్ బ్యాక్ మీ అన్నయ్య చైతన్య ఒక సూపర్ హిట్ కొట్టాడు లవ్ స్టోరీతో. కంగ్రాచులేషన్స్ ఫర్ ద ఎంటైర్ టీమ్ ఆఫ్ లవ్ స్టోరీ. అంటే కోవిడ్ టైమ్స్లో జనాలు వస్తారా, ఫ్యామిలీస్ వస్తారా అనే డౌట్లో ఉన్నప్పుడు దే కేమ్ అండ్ దే డెలివర్డ్ అ బ్లాక్ బస్టర్ హిట్. అండ్ సో ఐ వుడ్ లైక్ టు సభాముఖంగా వాళ్ళకి కంగ్రాచులేషన్స్ చెప్పాలనుకుంటున్నాను. లవ్ స్టోరీ ఫిల్మ్స్కి, శేఖర్ కమల గారికి, ది యాక్ట్రెస్, అండ్ ఆల్సో ఎస్పెషలీ నాగ చైతన్య, కంగ్రాచులేషన్స్. అండ్ ఇద్దరు బ్రదర్స్ ఒక సీజన్ తర్వాత ఒక సీజన్ సూపర్ హిట్ కొట్టి, ఇట్స్ సచ్ అ నైస్ థింగ్ ఫర్ యువర్ ఫాదర్. సో నేను ఎందుకు చెప్పానంటే, మీ గ్రాండ్ ఫాదర్ ఇవన్నీ చూస్తూ ఉంటారు, దే ఆల్ ఫీల్ సో హ్యాపీ. ఇద్దరు బ్రదర్స్ ఒకే సీజన్లో ఇంత పెద్ద హిట్ కొట్టడం అనేది అనుకున్నా కూడా కుదరదు. సచ్ అ బ్యూటిఫుల్ కోఇన్సిడెన్స్. కంగ్రాచులేషన్స్ ఫర్ ద ఎంటైర్ అక్కినేని అభిమానులు అందరికీ. ఇంత బ్యూటిఫుల్ మూమెంట్ కుదిరినందుకు ఇక్కడే కాదు, ఈ ఫంక్షన్లో ఉన్న వాళ్ళే కాదు, అన్ని చోట్ల ఉన్న అక్కినేని అభిమానులందరికీ, వాళ్ళందరికీ కంగ్రాచులేషన్స్. అండ్ నాగార్జున సార్, ఐ నో హౌ హ్యాపీ యూ మస్ట్ బీ ఫీలింగ్. కంగ్రాచులేషన్స్ టు యూ అండ్ ఎవ్రీబడి ఇన్ ద ఫ్యామిలీ. అండ్ నెక్స్ట్ పూజ గురించి చెప్తాను. పూజ
మేడం సార్, మేడం అంతే. నేను పర్సనల్గా ఐ కెన్ సే ప్రాబ్లీ పూజ ముకుంద ఆడియో ఫంక్షన్ నుంచి నేను పూజను చూస్తున్నాను. ఐ థింక్ ఐ హ్యావ్ అ వెరీ లాంగ్ ట్రావెల్ విత్ పూజ, స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ వన్ ఆఫ్ అవర్ ఫస్ట్ ఫిల్మ్స్ ఇన్ తెలుగు ఫ్రమ్ డీజే నుంచి చూస్తూనే ఉన్నాను. నేను సినిమా బై సినిమా తను పెరుగుతూనే ఉంది. ప్రతి సినిమాకే ప్రతి సినిమాకి ఇంకా అందంగా మెట్టెక్కుతూనే ఉంది. అండ్ పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ ఆల్సో ఎవ్రీ యాక్టర్ గెట్స్ బెటర్ బై ద ఫిలిం. బట్ పూజ, this is not just because your father is saying it. As an actor, I think I'm qualified to say it. You have gone 2 steps above as an actor with this film. This is your best performance by far. నేను నా సొంత సినిమా కూడా చెప్పలేదు ఈ మాట నీకు. సో కంగ్రాచులేషన్స్, అండ్ ఐమ్ వెరీ వెరీ పర్సనలీ హ్యాపీ ఫర్ యూ దట్ యూ గోయింగ్ అప్ అండ్ అప్. అండ్ ఒక్కటే బాధ విషయం ఏంటంటే నువ్వేదో నా గుడ్ లక్ చామ్ అనుకున్నాను కానీ కాదు, నువ్వు అందరి గుడ్ లక్ చామ్. నువ్వు ఏ హీరోతో చేస్తే ఆ హీరోతో బెస్ట్ సూపర్ హిట్, ఎవరు పడితే వాళ్ళతో. నేను ఒక్కనే స్పెషల్ అనుకున్నాను కానీ నాకు అర్థమైంది నువ్వు అందరికీ స్పెషల్. ఇట్స్ అ గుడ్ థింగ్. ఐఎమ్ సో గ్లాడ్ దట్ ఎవ్రీబడి you've got good luck charm for everybody. Congratulations. And బొమ్మరిల్లు భాస్కర్ గురించి చెప్పాలి. భాస్కర్, కంగ్రాచులేషన్స్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. చాలా రోజుల తర్వాత నేను ఎప్పుడనుకున్నాను బొమ్మరిల్లు, బరుగు, ఆ తర్వాత భాస్కర్ ఇస్ జస్ట్ డ్యూ కొడతాడు, ఏదో టైంలో కొడతాడు అనుకుంటున్నాను. అండ్ ఎప్పటికప్పుడు వెళ్తూ ఉన్నా కూడా గీతార్ట్స్లో చూస్తుండేవాడిని భాస్కర్ని. ఐ యూస్ టు సీ భాస్కర్, ఐ యూస్ టు థింక్ ఓకే, నాకు బాస్ ఒకరోజు వచ్చి భాస్కర్ సూపర్ కట్ చెప్పి కొట్టబోతున్నాం బాస్ అన్నాడు. అన్న రోజే నాకు తెలుసు భాస్కర్ ఇస్ గోయింగ్ టు డెలివర్ దిస్ ఫిల్మ్ అని. But I know the process is a little hard with you. But I'm extremely sure that everybody, when the result comes out, everybody is going to be super happy. Baski, congratulations. నీతో సినిమా చేసి, నీతో ఇంత దూరం ట్రావెల్ చేసి, నీ పెళ్ళికి వచ్చినోడిని. సో ఇవాళ నువ్వు పెళ్లి గురించి సినిమా చూస్తే నీ ఎంత ఆర్క్ ఉండి ఉంటుంది, నేను ఎంత జర్నీలో చూస్తుంటానో నాకు తెలుసు. నేను ఇక్కడ నాకు చెప్పలేకపోవచ్చు కానీ ఐఎమ్ పర్సనలీ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ యూ అండ్ విద్య. కంగ్రాచులేషన్స్ టు బోత్ ఆఫ్ యూ. And Vasu Verma, congratulations. Thank you so much for being the pillar of support for this film. And Gopi sir, ఏం సార్ అందరికీ సూపర్ హిట్లు ఇస్తున్నారు, మాకు ఎప్పుడు ఇస్తారు? సార్, ఐఎమ్ సేయింగ్ you've given super hit for everybody. When will you do music for me, sir? Thank you so much. Congratulations. The moment I heard Lehrai's song and when the moment I heard the other song, it was beautiful composition. Gopi garu, you don't know how many tracks of yours I keep hearing in my car every day. Thank you so much. You're a wonderful musician. Thank you. You're a wonderful musician. I absolutely enjoy your music. తెలుగు రాకపోయినప్పటికీ ఎంత బాగుంటుందంటే స్వచ్ఛమైన తెలుగు పాటలా ఉంటాయి మీ మ్యూజిక్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ఐ హ్యావ్ సీన్ ద రషెస్ ఆఫ్ ద ఫిలిం అండ్ లైక్ మై ఫాదర్ సెడ్, ఆఫ్టర్ ద రషెస్ యూ హ్యావ్ టేకెన్ దట్ టు అనదర్ లెవెల్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యర్ అన్పారలల్ కాంట్రిబ్యూషన్ టు దిస్ ఫిలిం. అండ్ అందరికీ గురించి చెప్పి నేను మా బన్నీవాసు గురించి చెప్పకుండా ఎలా ఉంటాను. బన్నీవాస్, కంగ్రాచులేషన్స్ ఫర్ యువర్ అనదర్ బిగ్ హిట్. అండ్ నేను ఈ మధ్యకాలంలో వాసుని ఇంత కష్టపడతాం నేను ఎప్పుడు చూడలే. ఇన్ఫ్యాక్ట్ నాకు నచ్చింది కష్టపడ్డాను. మేమందరం కష్టపడుతున్నాం కదా, నువ్వు కూడా కష్టపడని నాకు ఒక ఫీలింగ్ వచ్చింది. అండ్ రియలీ లాస్ట్ 2 months వాసు ఈ ఫిలిం మీద నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ తిరుగుతూనే ఉన్నాడు. హీ వర్క్డ్ వెరీ వెరీ హార్డ్ ఫర్ దిస్ ఫిలిం అండ్ ఐఎమ్ సో షూర్ ఎక్కడో పర్సనల్గా తీసుకున్నాడు. నాగార్జున గారు మమ్మల్ని నమ్మి ఈ సినిమా ఇచ్చారు, మేము ఎక్కడో రెస్పాన్సిబుల్గా ఇది డెలివరీ చేయలేని ఒక లవ్తో. లైక్ అఖిల్ సెడ్, అఖిల్ అంటే నాకు కానీ, మా బ్రదర్ కానీ, శిరీష్ కానీ, అరుణ్ గారు కానీ, వాసు కానీ, మీ అందరికీ వి ఆల్ హ్యావ్ అ నైస్ సాఫ్ట్ కార్నర్ ఫర్ అఖిల్. సో ఎంతో లవ్తో గీతా ఆర్ట్స్ ఫ్యామిలీ అందరూ ఎంతో లవ్తో అఖిల్ ఈ సినిమా డెలివర్ చేసినందుకు అఖిల్కి ఒక మంచి మెమరబుల్ ఫిల్మ్ ఇచ్చి, యూనో వాళ్ళ బ్రదర్తో ఇచ్చావు, అదే సేమ్ అఖిల్తో కూడా నెక్స్ట్ ఇచ్చావు. కాబట్టి ఐ హోప్ యూ దిస్ జర్నీ కంటిన్యూస్ అండ్ యూ మేక్ మెనీ మోర్ గుడ్ ఫిల్మ్స్. వాసు, కంగ్రాచులేషన్స్. చాలా పెద్దవాడు అయిపోతున్నావు కానీ నువ్వు నా బన్నీ వాసే మర్చిపోకు. అండ్ ఇంకా ఎవరైనా మర్చిపోయి ఉంటే మాత్రం క్షమించండి. కంగ్రాచులేషన్స్ టు ఎవ్రీబడి ఇన్ దిస్ ఎంటైర్ ఫిలిం. కోవిడ్ టైమ్స్లో వస్తారా అందరూ ఒక మాట అంటున్నారు, కోవిడ్ టైమ్స్లో ఫ్యామిలీస్ అందరికి వదలు వస్తారా? కంపల్సరీ వస్తారు. ఈ కోవిడ్ అయిపోయిన వెంటనే జనాలు తండోపతండాలుగా సినిమాకి వస్తారని మేము నమ్ముతున్నాం. ఆ నమ్మకం మీదే ఇన్నాళ్ళు ఆగాం. అంటే మా ఫాదరు నేను ఇవాళ పర్టికులర్గా ఎందుకు నేను థియేటర్ గురించి చెప్తానంటే, ఒకరోజు లాంగ్ బ్యాక్
నేను ఎగ్జాజరేట్ చేయట్లేదు. నేను మా నాన్నగారి నుంచి దాదాపు 40 ఏళ్ళుగా చూస్తున్నాను కదా, ఆయన ఎప్పుడూ స్ట్రెస్ ఫీల్ అవ్వలేదు. ఆయన లైఫ్లో ఆయన ఎప్పుడూ స్ట్రెస్ ఫీల్ అవ్వలేదు. ఫస్ట్ టైం ఆయన లైఫ్లో ఒక 4 months స్ట్రెస్ ఫీల్ అయ్యారు, ఓన్లీ ఈ సినిమా పీరియడ్ టైంలో. ఎందుకంటే ఆయనకి ఎక్కడో సినిమా చాలా బాగుంది, ఇది ఎలాగైనా థియేటర్స్లో జనాలు ఫ్యామిలీస్గా చూడాలి, ఇది థియేటర్స్లోకి తీసుకెళ్ళాలి. ఓటీటీ ఛానల్ ముందు కూడా ఉంది ఆయన దగ్గర. ఓటీటీలో రిలీజ్ చేయాలంటే ఇట్స్ జస్ట్ అ క్లిక్ ఆఫ్ అ ఫింగర్. ఆయన అనుకోవాలి అంతే. ఆహాలో రిలీజ్ చేయొచ్చు, లేదంటే ఎవరికైనా బయట వాళ్ళకి ఇచ్చి రిలీజ్ చేయొచ్చు. కానీ ఎంత ఫైనాన్షియల్ ప్రెజర్ వచ్చినా, ఎంత వచ్చినా లేదు, జనాలు థియేటర్కి వస్తారు. మనం అలవాటు చేయాలి. అలవాటు పోయింది. వాళ్ళకు మంచి సినిమా వస్తే జనాలు థియేటర్కి వస్తారని ఆయన స్ట్రెస్ తీసుకుని, ఫైనాన్షియల్ స్ట్రెస్ తీసుకుని మరీ ఈ సినిమా రిలీజ్ చేశారు. నన్ను నమ్మండి, ఆయన స్ట్రెస్ అంటే మీరు నమ్మపోవచ్చు, కానీ ఆయన ఎన్నో సినిమాలు, ఈ ఒక్క సినిమా కాదు, నంబర్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ ఇలా పట్టు కూర్చున్నారు, ఎలాగైనా సరే థియేటర్లో రిలీజ్ చేయాలని. ఐ కెనాట్ ఈవెన్ టెల్ యూ ఎన్ని 100 కోట్ల ఆయన అలా హోల్డ్ చేసి పెట్టుకున్న థియేటర్లో రిలీజ్ చేద్దాన్ని. డాడీ, థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద లవ్ దట్ యూ హ్యావ్ ఫర్ ద పీపుల్ అండ్ ఫర్ ద థియేటర్స్. దట్ యూ వాంట్ టు బ్రింగ్ పీపుల్ బ్యాక్ టు ద థియేటర్స్, అండ్ దట్స్ వాట్ మేక్స్ యూ సో స్పెషల్. Daddy, this is like another feather in your hat. You've delivered so many hits. పెద్ద స్టార్ హీరోలతో ఇచ్చావు, కొత్త వాళ్ళతో ఇచ్చావు, వీళ్ళతో ఇచ్చావు, వాళ్ళతో ఇచ్చావు, 3rd generation హీరోస్తో ఇచ్చావు, ఇస్తూనే ఉన్నావు. అండ్ ద మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ థింగ్ ఇస్, నువ్వు ఏ హీరోతో చేస్తే, ఇంక్లూడింగ్ మీ, you've always delivered their best film. It could be Nag Chaitanya's best film, it could be Nani's best film, it could be my best film, with whoever, Charan, whoever you made it with, you always deliver the best because you are the best. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఐఎమ్ సో హ్యాపీ. ఇంత మంచి సినిమా, ఇంత అందరి ఇంట్లో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరు కష్టపడి ఇంత పెద్ద హిట్ సినిమా ఇస్తున్నందుకు కంగ్రాచులేషన్స్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. అండ్ జనాలకి, ప్రేక్షకులకి థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మమ్మల్ని అందరికీ ఇంట్లో, మా గుండెలో ఇంత జాయ్ తీసుకుని వచ్చినందుకు వాళ్ళందరికీ మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. అండ్ ఈ సీజన్లో ఇంకా రాకపోయే చాలా సినిమాలు ఉన్నాయి. రాబోయే సినిమాలందరికీ కూడా విష్ దెమ్ ఆల్ ద బెస్ట్. అండ్ అఫ్ కోర్స్ December 17 పుష్ప పెగ్గెదెల. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీబడి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆల్ ద లవ్. థ్యాంక్ యూ. అండ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్, మై డియర్ ఫ్యాన్స్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీరు నా ఫ్యాన్స్ కాదు, నా ఆర్మీ, నా ప్రాణం. I love you guys. Thank you everybody. And media varki, thank you so much for making this a grand grand successful function and taking it to the people. Thank you everybody. Thank you. And before we wrap up, I request all the entire cast and crew of Most Eligible Bachelor to come up to click a beautiful picture. Thank you.